یہ 1483 عیسوی کا موسم سرما تھا۔ فرغانہ کی خوبصورت وادی برف سے ڈھک چکی تھی۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا جب فرغانہ کے حاکم عمر شیخ کے گھر میں پہلا بیٹا ظہیر الدین بابر کے نام سے دنیا میں آیا۔ اس پیدائش پہ فرغانہ کے باشندے خوشی سے سرشار تھے۔ عورتوں نے شکستہ حال قلعے کے دریچوں سے رنگا رنگ قالین لٹکا کر خوشی کا اظہار کیا۔ فرغانہ کے گوشے گوشے سے سردار اور معتبر شخصیات عمر شیخ کو مبارکباد دینے پہنچ رہی تھیں۔ کسے خبر تھی کہ آج کا ننھا بابر کل کو ہند میں عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ عمر شیخ کا بھائی اور بابر کا چچا سلطان احمد میرزا سمرقند کا حاکم تھا، مگر دونوں بھائیوں میں اختلاف تھے جو بسا اوقات جنگ کی صورت اختیار کر لیتے۔ سلطان میرزا کے علاوہ عمر شیخ کے دیگر بھائی بھی تھے جو ہمیشہ سے عمر شیخ سے وادی فرغانہ چھیننے کی کوشش و سازش میں مصروف رہتے۔ وادی فرغانہ کا رقبہ بہت بڑا نہ تھا، مگر یہاں کی زرخیز زمین میں غلہ، پھل اور میوہ جات کثرت سے ہوتے تھے۔ وادی فرغانہ سے دریائے سیہو بھی گزرتا تھا۔ 11 برس کی عمر تک بابر مختلف علوم و فنون سے شناسا ہو چکا تھا۔ 9 عمر بابر کے گرد 3 مختلف زبانیں بولی جاتیں، لہٰذا اسے دیہات کی قدیم ترکی، کوچہ و بازار کی فارسی، اہل علم کی فصیح فارسی اور عربی پہ قدرت حاصل تھی۔ بابر کو اسلامی بنیادی تعلیمات، تاریخ، ادب و شاعری سے گہری دلچسپی تھی۔ 1494 عیسوی کے موسم گرما میں جب فصلیں کٹنے کو تیار تھیں تو بابر کے سب سے بڑے چچا سلطان احمد نے عمر شیخ کے مخالفین کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے وادی فرغانہ پہ حملے کے لیے لشکر روانہ کر دیا۔ عمر شیخ جو کہ وادی فرغانہ کا حاکم تھا مگر اتنا طاقتور نہ تھا کہ کوئی بڑی جنگ لڑ سکتا۔ اسی دوران بابر جو کہ وادی سے نکلا ہوا تھا، اسے اطلاع ملی کہ پہاڑ کی چوٹی سے گزرنے کے سبب عمر شیخ کا انتقال ہو گیا اور یوں قادری فرغانہ کا نیا حاکم محض 12 برس کی عمر میں بابر مقرر ہو گیا۔ یہ مرحلہ بابر کے لیے قطعی آسان نہ تھا کیونکہ وہ کم عمر تھا، چچا لشکر کشی پر آمادہ تھا۔ وادی فرغانہ کے عمائدین بحث کر رہے تھے کہ چھوٹا سا بابر کیسے ریاست کے انتظامات چلا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بابر کی حالت اس وقت سمندر کی لہروں پر ادھر ادھر لڑکنے والے پتھر جیسی تھی جس کے سامنے واضح منزل نہ ہو۔ بابر کو صرف ان جنگجو سرداروں سے مدد کی امید تھی جنہیں عمر شیخ نے جاگیریں دے رکھی تھیں، ورنہ حالات بہت خراب تھے۔ بابر کے والد نے اپنے طاقتور رشتہ داروں سے دشمنیاں پال رکھی تھیں جو کہ بابر کو وراثت میں ملی تھیں۔ سلطان احمد کے لشکر کو سامنے لا کر وادی فرغانہ کے مغربی قصبوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ اندجان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، جبکہ بابر کا ماموں محمود خان سیر دریا سے اوپر قلعہ اخسی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بابر کا چچا اور ماموں حلیف بن کر رشتے میں اپنے سگے بھانجے بھتیجے کی ریاست پر حملہ آور تھے۔ اسی طرح وادی کے کچھ جاگیرداروں کو اپنے مسلح جتھوں کے ہمراہ وادی کے مشرقی پہاڑوں کے درے میں دیکھا گیا تھا۔ وادی فرغانہ میں موجود ریاست کے قاضی نے بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اپنے کمزور اور محدود وفاداروں کے ساتھ اس کے لیے طاقتور احمد میرزا اور محمود خان سمیت جاگیرداروں سے لڑنا ممکن نہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے چچا والی سمرقند سلطان احمد میرزا سے مدد کی درخواست کرے جس کی بیٹی بابر سے منسوب تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سلطان احمد میرزا کی فوج وادی فرغانہ پہ حملہ کر رہی تھی۔ قاضی کے مشورے کے بعد بابر نے فوری ایک سفیر اپنے چچا اور سسر سلطان احمد میرزا کے پاس روانہ کیا کہ اسے صرف اندیجان کا حاکم رہنے دیا جائے تو وہ سلطان احمد کی اطاعت قبول کر لے گا۔ لیکن احمد میرزا کے سرداروں نے مشورہ دیا، ایک لڑکا
जो काबू आ चुका है उसकी शराइत क्या मानना। यूं सिफारत नाकाम रही। ये वो मरहला था कि अब बाबर के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी ना बचा था। सो एक मुख्तसर सी सिपाह बाबर के हमरा हुई। अब खुदा का करना ये हुआ, वादी फरगाना के करीब वाक़े नदी पे बना पुल सुल्तान मिर्ज़ा अहमद की फौज के घोड़ों का वजन बर्दाश्त ना कर सका और गिर गया। इसी दौरान घोड़े और ऊंट बदहवास हो गए, जिससे अफरा तफरी फैल गई। कई सिपाही जख्मी हुए। नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा कमसिन बाबर ये सारे मनाजिर देख रहा था। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा के सिपाही जख्मी भी हुए और बीमार भी पड़े। उन्होंने वापसी की राह ली। दूसरी जानिब अक्सी किले पर हमला आवर महमूद खान की फौज का उमर शेख के उन जागीरदार साथियों ने डट कर मुकाबला किया जो कि उमर शेख के बाद बाबर के वफादार थे। उनकी जुर्रत से महमूद खान पहाड़ी की चोटी पे बना किला फतह करने में नाकाम रहा। इसी दौरान उस तक सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की फौज के नदी में गिरने की खबर भी पहुंच गई। इस सब का फायदा ये हुआ कि वादी का मशरक़ी हिस्सा बाबर की इताअत में ही रहा। अलबत्ता मगरिबी हिस्से में सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की फौज काबिज़ रही, मगर इन दोनों मुज़ाहमती वाक़यात से मशरक़ी इलाके महफूज रहे। इस दौरान बाबर ने दोबारा अपने चचा सुल्तान अहमद मिर्ज़ा से सुलह की कोशिशें शुरू कर दीं। 1495 ईस्वी में बाबर को उसके चचा और वाली समरकंद सुल्तान अहमद मिर्ज़ा के इंतकाल की खबर मिली। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा अमीर तैमूर की बादशाही की गोया आखिरी परछाई था। उसके इंतकाल से औलाद में इख्तिलाफात शिद्दत पकड़ गए। हर एक समरकंद का तख्त चाहता था। ये वही लम्हा था जब बाबर ने फैसला किया कि अंधी जान में हाथ पे हाथ धरे रख कर बैठने से बेहतर है समरकंद पे कब्जे की कोशिश की जाए, क्योंकि तख्त शाही वही सबसे बेहतर है जो अमीर तैमूर का था। इसके बाद बाबर ने समरकंद की फतह के हुसूल के लिए मंसूबाबंदी शुरू कर दी। यहाँ इस बात की दाद बनती है कि निहायत कमजोरी और बेसरो सामानी के बावजूद बाबर ने हमेशा इरादे बुलंद रखे। वो खुदा पे यकीन रखने वाला बादशाह था। हालांकि समरकंद की फतह उसके लिए मुमकिन ही न थी, मगर उसने फैसला किया कि वो ये काम कर गुजरेगा। इस हवाले से उसने अपने चचाजाद भाई सुल्तान अली मिर्ज़ा की मदद भी हासिल की। यूं उसकी फौज और दीगर शिकस्त खोर्दा फौजी उसके पास आने लगे। बाबर हर सिपाही को इज्जत व इकराम से नवाजता। मुख्तलिफ हलीफ जमा करके बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद की तरफ पेश कदमी की। अपने सौतेले छोटे भाई जहांगीर को भी साथ लिया। बाबर की सिपा ने समरकंद के सरहदी दरिया को अबूर किया। रास्ते में कई शहर और कस्बे फतह किए, कई जवां फौज में शामिल किए और आगे बढ़ता रहा। बाबर की फौज समरकंद के नवा में पड़ाव डाल चुकी थी। समरकंद के तख्त के लिए उसके चचाजाद भाई आपस में लड़ रहे थे। यही वजह थी कि वो उनके सर पे आन खड़ा हुआ, वरना हकीकत ये है कि उसके लिए ये सब मुमकिन ही न था, क्योंकि सुल्तान अहमद मिर्ज़ा तो वादी फरगाना पे हमला करता आया था, मगर उसके बाद उसकी औलाद की बाहमी लड़ाइयों ने बाबर को भरपूर मौका फराहम कर दिया। बाबर की फौज ने समरकंद के मोर्चे बंद किले पे हमला किया, मगर नाकामी हुई। बाबर ने इसके बाद समरकंद का मुहासरा कर लिया। वहीं बाबर ने उज़्बेक फौज के एक दस्ते को देखा जिसकी सरबराही शेबानी खान कर रहा था। ये नई आफत थी। बाबर ने शेबानी खान की फौज से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। शेबानी खान भी समरकंद की फतह का ख्वाब सजाए अपने उज़्बेक जंगजुओं के हमरा पहुंच चुका था। बाबर के सिपाही मुतमद्दिन थे, जबकि उसके मुकाबले में शेबानी खान के खाना बदोश जंगजू लुटेरे थे जो किसी को न बख्शते थे। शेबानी खान उम्र में बाबर से बहुत बड़ा था। दोनों अफवाज 2 दिन तक आमने सामने रहीं और एक रात अचानक शेबानी खान ने न जाने क्या सोचकर अपनी फौज शुमाल की सिमत रवाना कर दी। शेबानी खान
मुस्तकबिल में बाबर का बड़ा हरीफ साबित हुआ, मगर इस वक्त वो जा चुका था। किस्मत पूरी तरह बाबर पे मेहरबान थी। समरकंद मुहासरे की ताब न ला सका और बाबर के कदमों में ढेर हो गया। बाबर एक फातेह की हैसियत से समरकंद में दाखिल हुआ तो आम माफी का ऐलान कर दिया। ताजिरों के साथ उसके बेहतरीन सलूक ने लोगों के दिल जीत लिए। फिर शेबानी खान की उज़्बेक फौज के सामने बाबर का डटे रहना समरकंदियों के दिल जीत लेने जैसा था। समरकंद का हाकिम बासंजर अपने उमरा के साथ पहले ही शहर से निकल चुका था। कल तक वादी फरगाना में दुश्मनों से छुपता सुलह की दरख्वास्तें करता ज़हीरुद्दीन बाबर अब अमीर तैमूर के पाया तख्त समरकंद का हाकिम था। कौन सोच सकता था कि 12 बरस का बच्चा थोड़े ही अरसे में समरकंद की तवील जमीनों का मालिक होगा। बाबर ने समरकंद में दाखिल होते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ महज खुदा की इनायत से ही हुआ। वादी फरगाना और समरकंद बाबर की अलमदारी में थे, मगर अभी कुदरत को नए इम्तिहान मकसूद थे। नए मसाइब बाबर के रास्ते में खड़े थे।